ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದಗುರವು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಂ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವೇಕೌಸ್ತುಭಸ್ಯನಿಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಕೇಡಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲಮುನಿತ್ರಯಾಪ್ತಲಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮರಕ್ಷಣೇತಿ ತ್ವಯುಗಾಗಮಾन्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्गश्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रोत्तमगुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारम् श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्भुवनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादु सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यो नित्यमच्युतपदां जयग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं वैरन्तस्तमश्चेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यं न्यायकलापेन महता भारतेन चापबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्युरमशीशमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शीर्षित्वं स्फुटमीक्ष्यते नित्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सः सर्वत्र सर्वदा अविस्तृताः सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावमखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञालब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचिरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां संकलय्य प्रकाश्यते। कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं सुधांशस्थिते कृतिः आढ्यैकाकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्संयतिपतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टव्यकथमीश्वरस्यैनन प्रत्यक्षरूपो दृश्यां तद्भाष्यं स च भाष्यकृते स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्तेम भंगादिलीले विनत विविध भूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषी भक्तिरूपा पराचर्यवचः सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतान् निजाक्षरैः सुमनसो भौमाप्यपन्त्वन्नगम्। उपन्नः तल्लक्षणार्थोपलब्धेः लोकवति ಸೂತ್ರದನ್ನ ಓದಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಗಿದು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟಾಕವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಅರ್ಥ, ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೂ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದು. ತಟಾಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರೋದು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ. ಅದು ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಪಾನೀಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರೋವರವನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳ ಸುಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶರೀರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಆ ಕಾರಣ ಮುಗೀತು. ಆದರೂ ಒಂದು ಶರೀರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಕರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯ ಕಾರಣವಲ್ಲವೋ, ಕರ್ಮದ ಕಾರಣವಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ. ಉಪಾಸನೆಯು ತನ್ನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಫಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೇರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭಿಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ತಟಾಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ವೇದಾಂತ ದೀಪ ವೇದಾಂತ ಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಮತ್ತವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಶರೀರದ ಲಕ್ಷಣವಿರುವ ಆದರೆ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣವಲ್ಲದ ಶರೀರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶರೀರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಬರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಶರೀರ ದೇಹಾವಸಾನ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ದೇಹ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ? ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚರಮ ಶರೀರ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಚರಮ ಶರೀರ ನಾಶ, ಕಡೆಯ ಶರೀರ ನಾಶವಾದಾಗಲೇ ಹೋದಾಗಲೇ ಇವನಿಗೆ
ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಬರಬಹುದು. ಜಡಭರತ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಪಾಸನೆಯ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಭಾಗವತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಶರೀರಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತದಿಂದಲೇ. ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣವೇ, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸುಕೃತದ ಕಾರಣ ಆ ಪದವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಆ ಪದವಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರವರು. ಆ ರೀತಿ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಪರಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಾಸಕರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣವೇ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕಡೆಯ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯುವಾಗಲೇ ಕಡೆಯ ಶರೀರ, ಆ ಚರಮ ಶರೀರ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಆ ಚರ್ಮ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ಆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇದ್ದು ನಂತರ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಪರತತ್ವಾನಾಂ ದೇಹಪಾತ ಸಮಯೇ ಕರ್ಮಣಃ ನಿರವಶೇಷ ಕ್ಷಯಾತ್. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ದೇಹಪಾತ ಸಮಯೇ ಕರ್ಮಣೋ ನಿರವಶೇಷ ಕ್ಷಯಾತ್ ಅಂದ್ರು. ಬರೀ ದೇಹಪಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚರಮ ದೇಹಪಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಮದ ಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗೋದು. ಕಡೇ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕರ್ಮ ಇರುವವರೆಗೂ ದೇಹಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕಡೆಯ ಶರೀರ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ಮದ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳು ಸಂಭವವಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೇ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೇ, ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕರ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪದವಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಫಲವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇಹಪಾತ ಸಮಯೇ ಕರ್ಮಣೋ ನಿರವಶೇಷ ಕ್ಷಯಾತ್. ದೇಹಪಾತಾದ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮಾತ್ರಂ ಗತ್ಯರ್ಥಂ ಅನುವರ್ತತೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಯತ್ ಉಕ್ತಂ ತತ್ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ದೇಹಪಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ರಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅವಾಂತರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಪರತತ್ವಾನಾಂ ದೇಹಪಾತಾದ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ದೇಹಾಂತರ ಸಂಗಮಃ ಪುತ್ರ ಜನ್ಮ ವಿಪತ್ಯಾದಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವದಧಿಕಾರಂ ಅವಸ್ಥಿತಿ ಆಧಿಕಾರಿಕಾಣಾಂ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಕ ಪುರುಷರು, ಅಧಿಕಾರ ಇರುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚರ್ಮ ದೇಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕರ್ಮಗಳು ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ದೇಹಪಾತ ಸಮಯೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಯೋ ವಿನಾಶಃ ಉಕ್ತಃ. ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ದೇಹಪಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ದೇಹಪಾತಾನಂತರಂ ಅರ್ಚಿರಾಧಿಕಾ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯೇಷಾಂ ದೇಹಪಾತ ಸಮಯೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಹಾನಿ ಉಕ್ತ.
ಯಾರಿಗೆ ದೇಹಪಾತವಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಖದ ದುಷ್ಕೃತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ವಸಿಷ್ಠಾದೀನ ಆಧಿಕಾರಿಕಾಣ ನ ದೇಹಪಾತಾನಂತರಂ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ದೇಹಪಾತವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಸ್ಯ ಅಸಮಾಪ್ತತ್ವಾತ್. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಆರಂಭಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದೇಹಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವಳು ತಗೋಬಹುದು. ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕಾರಣ ಕರ್ಮವು ಮುಗ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಅದು ಅಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ತೇಷಾಂ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷೇಣ ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾನ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ? ವಸಿಷ್ಠರು ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಹೇಗೆ ವಸಿಷ್ಠನಾಗ್ತಾನೆ, ವಸಿಷ್ಠ ಪದವಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷದಿಂದ. ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷೇಣ ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷಂ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರ್ಮವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾನಾಂ ಯಾವದ್ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ತದಾರಂಭಕಂ ಕರ್ಮ ನ ಕ್ಷೀಯತೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅದನ್ನ ಆರಂಭಿಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಂತರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಸಿ ಕರ್ಮಣಃ ಭೋಗಾದೇವ ಕ್ಷಯ. ಇದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತೇತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭೋಗಾದೇವ ಅಕ್ಷಯ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಭೋಗಾದೇವತು ಇತರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅತಃ ಆಧಿಕಾರಿಕಾಣ ತದ್ ಆರಂಭಕಂ ಕರ್ಮ ಯಾವದಧಿಕಾರಂ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮವು ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಕರ್ಮ ಮುಗದೆ ಎರಡು ಮುಗಿದಾಗ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಮದೇಹ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅತಃ ತೇಷಾಂ ನ ದೇಹಪಾತಾದ ಅನಂತರಂ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ದೇಹ ಮುಗಿದಾಗ್ಲೂ ದೇಹಪಾತವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿದಾಗ ಕಡೆಯ ಶರೀರ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಪಾತವಾದಾಗ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅಧಿಕರಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಅನಿಯಮ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅವಿರೋಧ ಶಬ್ದಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾಂ. ಅನಿಯಮ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅವಿರೋಧ ಶಬ್ದಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ದೇಹಪಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನು ದೇಹಪಾತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವನಿಗಾದಾಗ ಚರ್ಮದೇಹಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನುಸಂಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಉಪಾಸನಾ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವೇ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅವನು ಸುಖದ ದುಶ್ಚಿತಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗ್ಬೇಕದು, ಯಾರನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯ ಚಿಂತನೆಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. 32 ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ
ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಉಪಕೋಸಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡುವವನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಅಥವಾ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡುವವನು ಕೂಡ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಚಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇವನು ಉಪಾಸನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಿಯಮಃ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರ ಇದು. ಅನಿಯಮಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅವಿರೋಧ ಶಬ್ದಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾಂ. ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅವಿರೋಧ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಫಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಶಬ್ದಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾಂ. ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿಶದೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಅನುಮಾನ ಅನ್ನುವ ಊಹೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಊಹೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಇದನ್ನೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಉಪಕೋಸಲಾದಿಷು ಯೇಷು ಉಪಾಸನೇಷು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಶ್ರೂಯತೆ. ಉಪಕೋಸಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಉಪಕೋಸಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ತುತೆ ಗತಿಂ ಭಕ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಿಂ ತನ್ನಿಷ್ಠಾನಾಮೇವ ತಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉತ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಉಪಾಸನ ನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಇತಿ ಸಂಶಯೇ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ, ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಚಿರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೀತಾನ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆಯೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯ ಚಿಂತನೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ. ಇತರೇಷಾಂ ಅನಾಮ್ನಾನಾತ್, ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇ ಚೇಮೆ ಅರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಸತ್ಯಮುಪಾಸತೆ ಇತಿ ಇತರ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೋಪಸ್ಥಾಪಕತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾಚ್ಚ ತನ್ನಿಷ್ಠಾನಾಮೇವೇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಅನಿಯಮಃ ಇತಿ. ಯೇ ಚ ಇಮೇ ಅರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ, ಯಾರು ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಪಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ,
ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಸತ್ಯಂ ಉಪಾಸತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತಿ ಇತರ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೋಪಸ್ಥಾಪಕತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾಚ್ಯ. ಏಚ ಇಮೆ, ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ತೇ ಅರ್ಚಿಷಮೇವ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪೈತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ತೇ ಅರ್ಚಿಷಮೇವ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸಕ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಷ್ಠಾನಾಮೇವ, ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ. ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಅನಿಯಮ ಇತಿ. ಈ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವೋಪಾಸನ ನಿಷ್ಠಾನ ತಯಾ ಏವ ಗಂತವ್ಯತ್ವಾತ್ ತನ್ನಿಷ್ಠಾನಾಮೇವೇತಿ ನಿಯಮ ನಾಸ್ತಿ. ಸರ್ವ ಉಪಾಸನ ನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 32 ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 32 ವಿಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳು. ಆ 32 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಚೋದನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 4 ವಿಷಯಗಳು, ಆಖ್ಯ, ರೂಪ, ಚೋದನ ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ರೂಪಕೌಶಲ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಒಂದಕ್ಕೆ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದರ ರೂಪವೂ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದನ್ನ ದಹರಾಕಾಶ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಾ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ, ಹೆಸರು, ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ 32 ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಫಲ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಯಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅನಿಯಮಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತಯಾ ಏವ ಗಮನೆ ಹಿ ಸತಿ ಶಬ್ದಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಅವಿರೋಧ. ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗೂ ವಿರೋಧವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೇನೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ವಿರೋಧವಿರೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ. ಅನ್ಯಥಾ ವಿರೋಧ ಏವ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿಶದೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ 32 ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಹೇಳಿರೋದು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಧ್ಯಾನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ 32 ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 32 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ನುವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗೂ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ.
ಶ್ರುತಿ ತಾವತ್ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ವಾಜಸನೇಕಯೋ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಗಮನಮಾಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏಚ ಇಮೇ ಅರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ, ತಪಃ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಹರ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಪಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಕವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಗಮನಮಾಹ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗೇಣ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ನಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗೇಣ ಗಮನಮಾಹ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗಮನದಿಂದಲೇ, ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಗಮನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏತದ್ವಿದುಹು ಯೇ ಚ ಅಮಿ ಅರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಸತ್ಯಮುಪಾಸತೆ ತೇ ಅಚ್ಚಿಶಮಪಿ ಸಂವಿಶಂತಿ ಇತಿ ವಾಚಸನೇಯಿಕೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶಬ್ದ ತಪಶಬ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಕ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಂಯೋ ಮಹತ್ತಪಃ, ಪರಮಂಯೋ ಮಹತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಂಯ ಪರಾಯಣಂ, ಪರಮಂಯೋ ಮಹತ್ತಪಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಪಃ ಅನ್ನೋದೇ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದದ್ದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಸತ್ಯಂ ಉಪಾಸತೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತದ್ಯ ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು ಯೇ ಚ ಇಮೇ ಅರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇ ಅಚ್ಚಿಶಮಪಿ ಸಂಭವಂತಿ. ತಪಶಬ್ದಿತನಾದವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಹ ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು ಇತಿ ಪಂಚಾಗ್ಯ ನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಯೇ ಚ ಇಮೇ ಇತ್ಯಾದಿನ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾಂಶ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಅಚ್ಚಿರಾಧಿಕಾ ಗತಿ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಿಕಾರರು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಗ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಷಿಕಾರರೇ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದ್ರೋ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕರಣ. 5 ಆಹುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ್ಯಾಮ ಆಹುತವಾಪಹ ಪುರುಷವಚಸೋ ಭವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದು ತದಂತರ ಪ್ರತಿಪತ್ತೌರಂಹತಿ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಶ್ನ ನಿರೂಪಣಾಭ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯ. ಪ್ರಶ್ನೆಯು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ದ, 5 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಪಂಚಮ್ಯಾಮಾಹುತಾವಾಪಹ ಪುರುಷವಚಸೋ ಭವತಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ 32 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 31 ವಿದ್ಯೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಈ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕತ್ವ ಅನ್ನೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಾದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಹೇಳುವಾಗ ಯಹ ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು, ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹೇಳಿ, ಏಚ ಇಮೇ ಅರಣ್ಯೇ ಏಚ ಮತ್ತೆ ಯಾರು
ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಪಶಬ್ದಿತನಾದವನು ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏಚ ಇಮೆ, ಏಚ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತವರು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸರು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸೀನಾಂಶ್ಚ, ಇದುವೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಸತ್ಯಮುಪಾಸತೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಪಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸೀನಾಂಶ್ಚ ಅಂದ ತಪಸ್ಸು ಸತ್ಯ ಮೊದಲಾದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಏಚ ಅಮಿ ಅರಣ್ಯೆ, ಏಚ ಇಮೆ ಅರಣ್ಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರು. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸೀನಾಂಶ ಉದ್ದೇಶ್ಯ, ಅವನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅಚಿರಾಧಿಕಾಗತಿ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ ಇದು ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತೈತಿರಿಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದವನು, ಸತ್ಯತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಯಂ ಅಂತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ ಇದು ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏಷತುವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಹ ಸತ್ಯೇನ ಅತಿವದತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರದರಿಗೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ನಾರದರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರವರು. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ ನಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏಷತುವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಹ ಸತ್ಯೇನ ಅತಿವದತಿ. ಅತಿವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ ಅದು. ಅತಿವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಅತಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿವಾದ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಅತಿವಾದ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅತಿವಾದ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅತಿವಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟನಾದವನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಅತಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ನಾರದಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸತ್ಯನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವ್ರನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಅತಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಷತುವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಹ ಸತ್ಯೇನ ಅತಿವದತಿ. ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು ತಾನೇ ಅತಿವಾದ ಮಾಡುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ, ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿ ಸತ್ಯಶಬ್ದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸತ್ಯಶಬ್ದ. ತಪಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ, ತಪಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಏನ ಐಕಾರ್ಥ್ಯಾತ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಏಕಾರ್ಥ, ತಪ ಆಲೋಡನೆ ಹೇಳೋದು. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ ತಪಃ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಪಃ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ತೇನ ಐಕಾರ್ಥ್ಯಾತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯ ತಪಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಸತ್ಯ ತಪಃ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇತಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ತಪಶಬ್ದಿನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸತ್ಯಶಬ್ದ ತಪಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಂ ಚ ಅನ್ಯತ್ಯ ಶ್ರುತಂ ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ ಇತಿ ಉಪಕ್ರಮ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ ಇತಿ.
ಅದು ಕೂಡ ಭೂಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ, ಸತ್ಯಂ ಅಂತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ. ಶ್ರದ್ಧಾತ್ವೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದ. ಶ್ರದ್ಧಾತ್ವೇವ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪೈತ್ಯುಪಾಸತೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯುಪಾಸತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಂ, ಅದು ಭೂಮವಿದ್ಯೆ. ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ ಉಪಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ವೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿರಪಿ ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರಃ ಶುಕ್ಲಃ ಷಣ್ಮಾಸ ಉತ್ತರಾಯಣಂ ತತ್ರ ಪ್ರಯಾತ ಗಚ್ಚಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ ಇತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾನಾಂ ಅನೇನೈವ ಮಾರ್ಗೇಣ ಗಮನಂ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಗಳಿಗೂ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ 32 ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಾದವನು ಭಕ್ತಿಯೋಗಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿ ಅನ್ನೋನು ಎಲ್ಲಾ 32 ವಿಧವಾದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಸಕರು ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಗಳೇ. ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿ ಯಃ ಶುಕ್ಲಃ ಷಣ್ಮಾಸ ಉತ್ತರಾಯಣಂ ತತ್ರ ಪ್ರಯಾತ ಗಚ್ಚಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಡೀತಾರೆ. ತತ್ರ ಪ್ರಯಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಚ್ಚಂತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಜನ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾನ ಅನೇನೈವ ಮಾರ್ಗೇಣ ಗಮನಂ ಇತ್ಯಾಹ. ಏವಂ ಜಾತೀಯಾಕಾಹ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಯಃ ಬಹ್ವ್ಯಃ ಸಂತಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಗೆ ಛಾಂದೋಗಿದ ಭೂಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಅಚಿರಾದಿಗಮನದಿಂದಲೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಗಮನ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಾನ ಅನೇನೈವ ಮಾರ್ಗೇಣ ಗಮನಂ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅನೇಕವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಸಾಧಾರಣೀಯಂ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೈವ ಉಪಕೋಸಲ ವಿದ್ಯಾದವು ಅನೂಚ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಗತಿಯನ್ನೇ ಉಪಕೋಸಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಕೋಸ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯಸ್ತುತೆ ಗತಿಂ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಚಾರ್ಯಸ್ತುತೆ ಗತಿಂ ಭಕ್ತ, ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೂದ್ಯತೆ, ಅನುವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅನಿಯಮಾಧಿಕರಣ, ಇದು ಸಂಗತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿಂತನೆ, ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷವೇ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವೇ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಿಕರಣ ಅಕ್ಷರಾಧ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂ
ತು ಅವರೋಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಔಪಸದವತಿ ತದುಕ್ತಂ. ಸೂತ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಸೂತ್ರ. ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂ ತು ಅವರೋಧ, ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂ ತು ಅವರೋಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಭಾವಾಭ್ಯಾಂ, ಅದು ಹೇತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಅನ್ನೋದು ಹೇತು, ಕಾರಣ. ಔಪಸದವತಿ, ಉಪಸತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಅದರ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಿಂದ. ತದುಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂ ತು ಅವರೋಧ. ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಜನಕನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ. ಗಾರ್ಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅವನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗಾರ್ಗಿ. ಆಗ ಅವನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅವರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಹೇಳು, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ನೀನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಸ್ಯ ಅಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ ಮತಂ ಯಸ್ಯ ನವೇದ ಸಹ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ವೋ ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಸ್ಯ ಅಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ ಮತಂ ಯಸ್ಯ ನವೇದ ಸಹ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದುವೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅವರು ಅವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇದು ಅದು ಉದು ಎದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅದು ಉದು ಎದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಗಾರ್ಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಣತನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು. ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ? ಏತತ್ವೈತ ದಕ್ಷಿಣಂ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಹ ಅಭಿವದಂತಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಥೂಲಂ ಮನಣು ಅಹ್ರಸ್ವಂ ಅದೀರ್ಘಮಲೋಹಂ ಅಸ್ನೇಹಂ ಅಚ್ಛಾಯಂ ಅತಮಂ ಅವಾಯು ಅನಾಕಂ ಅವಾಯು ಅನಾಕಾಶಂ ಅಸಂಗಂ ಅರಸಂ ಅಗಂಧಂ ಅಚಕ್ಷುಷ್ಕಂ ಅಶ್ರೋತ್ರಂ ಅವಾಕ್ ಅಮನಃ ಅತೇಜಃ ಅತೇಜಸ್ಕಂ ಅಪ್ರಾಣಂ ಅಮುಖಂ ಅಮಾತ್ರಂ ಅನಂತರಂ ಅಬಾಹ್ಯಂ ನ ತದಶ್ನಾತಿ ಕಿಂಚನ. ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿಧೃತೌ ತಿಷ್ಠತಃ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಹ ಅಭಿವದಂತಿ. ಇದುವೇ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದೇ ಹೊರತು ಇದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದುವೇ ಅಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು. ನ ಹ್ಯೇತಸ್ಮಾದಿತಿ ನೇತ್ಯ ಅನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ ಅಥ ನಾಮಧೇಯಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಮಿತಿ. ನಹಿ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಪರಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ನ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೇತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುದು. ಆ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಥೂಲಂ ಅಣು, ಸ್ಥೂಲವಲ್ಲ, ಅಣುವಲ್ಲ, ಹರಸ್ವವಲ್ಲ, ದೀರ್ಘವಲ್ಲ, ಲೋಹಿತವಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ. ಅಚ್ಛಾಯಂ ಅತಮಂ, ತಮಸ್ಸಲ್ಲ, ಛಾಯೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಯು ಅನಾಕಾಶಂ, ಅಸಂಗಂ ಅರಸಂ ಅಗಂಧಂ ಅಚಕ್ಷುಷ್ಕಂ ಅಶ್ರೋತ್ರಂ ಅವಾಕ್ ಅಮನಃ ಅತೇಜಸ್ಕಂ. ಹೀಗೆ ಇದಲ್ಲ 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 ಇದಲ್ಲ. ಅನಂತರಂ ಅಬಾಹ್ಯಂ ನತದ್ ಅಶ್ನಾತಿ ಕಿಂಚನ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನತದಶ್ನಾತಿ ನತದಶ್ನಾತಿ ಕಿಂಚನ ನತದಶ್ನಾತಿ ಕಶ್ಚನ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಏತಸ್ಯವ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ಲೋಕವು ಅವನ ಪ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏತಸ್ಯವ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿಧೃತೌ ತಿಷ್ಠತಃ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು, ದ್ಯಾವ, ಪೃಥ್ವಿ, ಲೋಕಗಳೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಪ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ಅನಣು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ಅಣನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಬೇಡವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರೋಧ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೋಧ ಅಕ್ಷರಧೀಯಾಂತು ಅವರೋಧ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳು, ಅದು ಹೇತುವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅತಪರಾಯ ತದಕ್ಷರವಧಿಗಮ್ಯತೆ, ಅಕ್ಷರವೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿ, ಎತ್ತದ ಅಗ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋತ್ರಮವರ್ಣಂ ಅಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ ಅಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಅಪಾಣಿಪಾದಂ. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಯದವ್ಯಯಂ ತದ್ಭೂತಯೋನಿಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಜೀರಾ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅಂತ ಬಂದು ಆ ಮಂತ್ರದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ, ಪರಿತಃ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಪರಿತಃ ಎಲ್ಲದೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಹ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೇಶ್ಯವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ರೇಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಕಃ ತದ್ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಹೇ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೇಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಕಃ ತದ್ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಹೇ, ಅವನ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದೆ. ಭೂತಯೋನಿಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ, ಭೂತಯೋನಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ಜಗತ್ ಕಾರಣನಾದವನು, ಅವನ ಗುಣಗಳು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸ್ಥೂಲಂ ಮನನು ಅಕ್ರಸಂ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಗುಣಗಳು. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ತತ್ರ ಸಂಶಯ ಕಿವಿಮೇ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಶ್ರುತಾಃ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಯ. ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ಸ್ವರೂಪಾಹ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ಸ್ವರೂಪಾಹ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಥೂಲ ಅನಣು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಈ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಅಣುತ್ವ ಹ್ರಸ್ವತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಏನು, ಶ್ರೋತ ಮನಸ್ಸು, ವಾಕು, ರಸ, ಗಂಧ, ಚಕ್ಷು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಗಳು. ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪವುಳ್ಳವನು. ಅವನಿಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪವಲ್ಲ ಅವನದು, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪವಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ದಪ್ಪಗಿದ್ದಾನೆ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥೂಲಂ ಅನಣು ಅಹ್ರಸ್ವಂ ಅದೀರ್ಘಂ ಅಹ್ರಸ್ವಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಸರ್ವಾಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸು ಅನುಸಂಧೇಯ ಉತ ಯತ್ರ ಶ್ರೂಯಂತೆ ತತ್ರೈವ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಿ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಅಥವಾ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಮಾತ್ರವೇ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಶ್ರುತಾಹ ತತ್ರೈವ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿದ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ರೂಪಭೂತಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ರೂಪತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವ. ರೂಪ ಅನ್ನುವ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರಲ್ಲಿ. ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ, 4 ವಿಷಯಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ 2 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 2 ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಪೂರ್ವ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರೂಪ, ಚೋದನ ಮತ್ತೆ ಆಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ 4 ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೂಪ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ದೇವತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ. ಈ ರೂಪಗಳು ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗೂ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಉಪಾಸ್ಯನ ರೂಪ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಉಪಾಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉಪಾಸ್ಯ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 32 ವಿಧವಾಗಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ 3 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಫಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಫಲ. ಆ ಫಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಫಲಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಫಲವೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯವಾದ ಫಲ, ಅಪುನರಾವರ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಫಲ. ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ 32 ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ರೂಪಾಣಾಮೇಷಾಂ ಆನಂದಾದಿವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅವಗಮ ಉಪಾಯತ್ವ ಅಭಾವಾಚ. ಈ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ. ಇದು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಗುಣಗಳು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಖಿಲೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ 2 ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಖಿಲೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವೂ ಬೇಕು, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವವೂ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಯಾ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಖಿಲೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿದ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿತನಾಯಮೇನೆ ಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋ ಸುರೇಕಸಿಂಹೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಜನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭಗವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तत्वक्तारमावीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।